رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر میں 17 سپٹمبر کے دن یوم جمہوریت کو منانے کے لیے پرزور انداز سے تیاریاں ہوئی شروع۔ گلبرگہ شہر اور کرناٹکا کی عوام کے لیے ہے اچھی خبر۔ کانگریس حکومت کی سکیمز گرہ لکشمی، انا بھاگیہ آٹو سکیمز کے تحت اہم معلومات کا ہوگا آج خلاصہ۔ گلبرگہ شہر میں میلاد النبی کے جشن کو منانے کی شاندار تیاریوں کا آغاز۔ ویر کنڈیگرہ سینا نے اہم مدعے کو لے کر گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے کو کی شکایت۔ گلبرگہ شہر کے وارڈ نمبر 15 کی عوام روڈ، راستوں، گندگی، کوڑا کرکٹ، غلاظت کے مسئلے سے ہے بے حد پریشان۔ گلبرگہ ہنی ٹریپ کیس کے چلتے کڑگی تعلقہ کے دلت سینا لیڈرز نے ہنمنت یلسنگی اور منجوناتھ بھنڈاری کو پھنسائے جانے کی بات کو کہتے ہوئے اس کیس کو ختم کرنے کا وزیر اعلیٰ سدرامیا سے کیا مطالبہ۔ کلیان کرناٹکا اتسو اور وشوکرما جینتی کے موقع پر پورے ضلع بھر میں پروگرامز منعقد کیے جانے کی تیاریاں۔ گلبرگہ شہر میں پرزور انداز کے ساتھ بی جے پی لیڈرز نے موجودہ کانگریس حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے کیا احتجاج۔ آج کی اچھی بات۔ آج کل دنیا میں ہر انسان پیسے کمانے، شہرت پانے، اونچا رتبہ حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ سب اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی صرف 4 دن کی ہے جو کہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انسان ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے جو کہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی؟ لہٰذا اپنی آخرت کے لیے محنت کریں، قبر کی زندگی کو سنوارنے کے لیے جدوجہد کریں، اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے آج ہمیں ہی محنت کرنی ہے۔ کیونکہ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا تو پھر سوچئے کل ہماری مٹی کے ڈھیر سے بنی ہوئی قبر پر کون دعا کرے گا، ہماری مغفرت کے لیے کون آنسو بہائے گا؟ لہٰذا اپنی آخرت کے سفر کی خود ہی تیاری کریں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 7 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 11 سپٹمبر 2024 بروز چہارشنبہ گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 30 ڈگری سیلسیس سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:10 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:27 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ بتا دیا جائے کہ کل بھی یہاں پر دوپہر کے وقت اور رات کے وقت بڑی ہلکی بارش ہوئی، جس کے چلتے کل رات اور آج صبح کا موسم ٹھنڈا محسوس ہوا۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل پھر سے کچھ زیادتی پائی گئی، اچھال دیکھا گیا، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 66,800 روپے سے 72,930 روپے کے درمیان بتائی گئی۔ اور آج یہاں 14 kg گیس سلنڈر کل کے داموں پر ہی یعنی کہ ہوم ڈیلیوری چارجز کے ساتھ 850 روپے کی قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں، لیکن آج 19 kg کمرشل گیس سلنڈر کے داموں میں 20 روپے کی زیادتی ہو گئی ہے، جس کے چلتے 19 kg گیس سلنڈرز ہوم ڈیلیوری چارجز کے ساتھ 1,780 روپے کی قیمت پر یہاں بیچے جا رہے ہیں۔ اور آج یہاں پیٹرول پر لیٹر 103 روپے 36 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 89 روپے 42 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ گلبرگہ شہر میں بڑے ہی پرزور انداز سے 17 سپٹمبر کو یوم جمہوریت کو منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، جس کے چلتے روزانہ پورے گلبرگہ ضلع اور آس پاس کے تعلقہ شہروں میں میٹنگز منعقد کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، انہی میٹنگز کو رکھتے ہوئے اعلیٰ حکام، عہدیداران اور آفیشیلز کو اس تقریب کو منعقد کرنے کے تحت الگ الگ ذمہ داریوں کو سونپا جا رہا ہے۔
جی ہاں، کرناٹک حکومت کی طرف سے یوم جمہوریت کی تقریبات کے پس منظر میں 15 ستمبر کو بیدر ضلع سے چامراج نگر تک تقریباً 1,00,000 لوگوں کی ضرورت درپیش ہے، لہٰذا اسی کے تحت ڈپٹی ڈسٹرکٹ کلکٹر رائے پاؤن سنگھی نے ضلع اور تعلقہ کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست بھر کے مختلف ہاسٹل ہائی اسکولز میں ریکارڈ تعداد میں جوش و خروش کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیں۔ اسی کے ساتھ ہی ضلع کلکٹر کے دفتر میں منعقد کی گئی اس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے رائے پاؤن سنگھی نے مزید کہا کہ پورے ضلع بھر میں تقریباً 116 کلومیٹر لمبی طویل انسانی زنجیر کو قائم کرنے کے لیے 1,000 افراد کو شامل ہونا ہوگا اور ہر کلومیٹر کی چین زنجیر کی نگرانی پر ایک افسر کو مقرر ہونا چاہیے۔ اسی جانکاری کے ساتھ رائے پاؤن سنگھی نے یہاں پر مزید کہا کہ ضلع کے تمام افسران، ملازمین، عزیز و قارب، اسکول اور کالج کے طالبات، خواتین سیلف ایسوسی ایشن کے ممبران، انجمن تنظیموں کے عہدیداران، غرض تمام عوام سے اس طویل انسانی زنجیر پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اسے کامیاب بنانے کے لیے کہا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس میٹنگ میں پھر سے یہ جانکاری دی گئی کہ کملا پور تعلقہ کے کنی سڑک سے دیول نائک ٹانڈا تک انسانی زنجیر کی تشکیل کے لیے کل ملا کر 34 گاؤں کے لوگوں کے ساتھ سیکٹر آفیسرز یہاں پر موجود رہیں گے۔ گلبرگہ شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی شاندار انداز سے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ سبھی عوام اچھے سے جانتی ہے کہ گلبرگہ شہر میں پچھلے کئی سالوں سے قمر الاسلام صاحب کے وقت سے ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہاں کے روڈز راستوں کو سجاتے ہوئے، گلیوں چوباروں کے راستوں پر لائٹس لگاتے ہوئے، شہر کو سجاتے ہوئے اس مبارک دن کو بڑی خوشی کے ساتھ جلوس جھانکیاں نکالتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس دن کھانا بنا کر عوام میں تقسیم کیا جاتا ہے، غرض کہ ہر انسان اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں میلاد النبی کو مناتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا اسی پس منظر میں اس آنے والے 16 ستمبر کے دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو منانے کے تحت اپنے گلبرگہ شہر کے کئی سارے علاقے جیسے کہ سنتراش واڑی مین روڈ، ہاگرگاہ چوک، مسلم چوک، ایم ایس کی میل وغیرہ کے روڈ راستوں کو رنگ برنگی لائٹس اور ڈیکوریشن سے آرستہ کیا جا رہا ہے۔ بڑے ہی پیار سے شہر میں اس سجاوٹ کو تیار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ اس موقع پر گلبرگہ شہر کی بڑی معروف اور نامچین درگاہ حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں کی عوام ان تیاریوں کے چلتے بڑی بے صبری سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے دن کی منتظر ہے، انتظار میں ہے کہ جلد ہی وہ دن آئیں اور اس مبارک دن کو منایا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ اس موقع پر یعنی کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مبارک موقع پر بینڈ باجا ناچ گانے سے گریز کریں، جتنا ہو سکے اس دن کو اچھے کام کرتے ہوئے بتائیں، عوام کی بھلائی کا کام کریں، ان کو نفع پہنچانے کا کام کریں، اپنے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہوئے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سبھی کے لیے اس دن شاندار مثال کو قائم کریں۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے سے ویر کناڈیگرا سینا نے گوار گرام پنچایت ڈیولپمنٹ آفیسر اور چیئرمین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ جی ناظرین، ویر کناڈیگرا سینا اور ان کے صدر امرت سی پاٹل سرنور نے گوار گرام پنچایت کے ڈیولپمنٹ آفیسر اور چیئرمین پر 15ویں مالیاتی کمیشن کے فنڈز کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان پر سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی جیورگی تعلقہ کے معذور لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اچھے اقدام اٹھانے کی پریانک کھرگے سے درخواست کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ ویر کناڈیگرا سینا نے اپنے درخواست لیٹر میں شکایت کی کہ گرام پنچایت کے 15ویں مالیاتی کمیشن کے تحت سال 2023-24 اور 2024-25 میں معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونے والی رقم کو گوار گرام پنچایت ڈیولپمنٹ آفیسر اور چیئرمین نے جعلی دستاویزات کے ذریعے سے لوٹ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر کہا گیا کہ یہ رقم ذہنی طور پر معذور افراد کی اچھائی اور فلاح و بہبود کے لیے گرانٹ کی گئی تھی، جسے انہوں نے دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ لہٰذا یہاں پر سوال کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ کیا اس ریزرو گرانٹ کی رقم کو دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا ممکن ہے؟
इसी बात को लेकर इन लोगों ने डिमांड की कि महकमे के आला अफसरान को फौरी तौर पर इस बात की वजाहत करनी चाहिए और यहाँ पर यह भी बताया गया कि 15वीं मालियाती कमीशन के तहत बगैर कोई काम किए झूठी दस्तावेजात तैयार करते हुए इस भारी मकदार को पैसे को लूट लिया गया। लिहाजा ये तमाम जानकारी फराहम करते हुए यहाँ पर यह भी कहा गया कि यहाँ पर गैर कानूनी ग्रांट की रकम की लूटमार का सिलसिला मुसलसिल जारी है। लिहाजा इन तमाम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए मुनासिब कार्रवाई करते हुए तहकीकात की जाए। बता दें कि इस मौके पर यहाँ रवि, बंटी, शिवानंद चिक्करनी, अभिषेक तलंगी, अन्नवीर बिरादर के साथ दीगर लोग मौजूद नजर आए। गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 15 की आवाम ने अपनी बुनियादी सहूलतों की परेशानियों के चलते, मसलों के चलते अपनी तकलीफात की दास्तान को ना सुने जाने पर सभी तक, हुकूमत तक अपने मुद्दे को पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। जी नाजरीन, वार्ड नंबर 15 की आवाम अपने इलाके की गंदगी, रोड रास्तों की खराब हालत, जगह जगह पड़े हुए कूड़ा किरकिट, बेतहाशा गिलाजत से भरे हुए रास्ते, गलियां, रास्तों में पड़े हुए गड्ढे, उसमें ठहरा हुआ गंदा पानी, इन तमाम मसलों के चलते बेहद परेशान नजर आ रही है। जी हां, वार्ड नंबर 15 की आवाम अपने घरों के पास के रास्ते, गलियां, रोड्स की हालत को बताते हुए यहाँ के कॉर्पोरेटर्स, एमएलए से कई सारे सवालात कर रही है। जी हाँ, यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि वार्ड नंबर 15 के रास्तों की हालत इतनी खस्ता और खराब है कि यहाँ की आवाम, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इन सड़कों से गुजर नहीं पाते हैं। गाड़ियाँ गड्ढों में फंस जाती है। बारिश के पानी से जगह जगह कीचड़ जमा हो गया है, गड्ढों में पानी जमा हो गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि जब इन तमाम की मरम्मत और सफाई के बारे में इस इलाके के कॉरपोरेटर से बात की जाती है तो उन्हें जवाब मिलता है कि ये हुकूमत का काम है जिसको शुरू होने में वक्त लगेगा। ऐसे हालात के पेश नज़र आवाम सवाल कर रही है कि कई सालों से हम ये परेशानियां झेल रहे हैं और आखिर कितना वक्त लगेगा। यहाँ का काम कब शुरू किया जाएगा? क्या यहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के बाद, जाने के बाद काम शुरू किया जाएगा? यहाँ की गंदगी को कब हटाया जाएगा, साफ किया जाएगा? जब यहाँ के लोग डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला होंगे, क्या तब यहाँ के सफाई के कामों को अंजाम दिया जाएगा? तमाम हालात को बताते हुए और सवालात पूछते हुए यहाँ की आवाम ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शंस के वक्त यहाँ पर हर लीडर, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कैंडिडेट्स हमारे वोट्स मांगने के लिए आ जाते हैं और बड़े प्यार से वोट मांगते हैं और हमारे वोट्स के साथ जीतने के बाद न यहाँ की भलाई के लिए काम करते हैं और न ही अपने इलाके की आवाम की बेहतरी के बारे में सोचते हैं। बस ये लीडर्स और कैंडिडेट्स बड़े बड़े ओहदे पर फायज होकर अपना फायदा करते हैं, हमारे बारे में, अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता, जो कि बहुत ही गलत बात है। जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को कल बताया गया था कि हनी ट्रैप केस में दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमंत यलसंगी, मंजुनाथ भंडारी के साथ इस पार्टी के और भी कुछ लीडर्स को गिरफ्तार करते हुए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लिहाजा उसी बात और मुद्दे के चलते कलगी तालुका के दलित सेना कारकुनों ने तहसीलदार के जरिए से वजीर आला सिद्धरमैया को एक दरख्वास्त लेटर भेजा। जी हाँ, कलगी तालुका के दलित सेना लीडर्स ने अपने दरख्वास्त लेटर के जरिए वजीर आला सिद्धरमैया से कहा कि हनुमंत यलसंगी और मंजुनाथ भंडारी को साजिश के तहत झूठे गवाह पैदा करते हुए दलित बिरादरी की इन अहम शख्सियात के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। लिहाजा सिद्धरमैया साहब से यहाँ मुतालबा किया गया कि उन लोगों पर लगाए गए तमाम इल्जामात को खारिज करते हुए जल्द से जल्द इस केस को खत्म किया जाए। बता दें कि इस मौके पर दलित सेना सदर नागराज बेवीनकर, कतलप्पा अंकन, रमेश कोडल्ली, मल्लू मड़की, खालिद पटेल, मारुति तिगलती, पी कृष्णा तेंगली, हनुमंत सालहल्ली यहाँ पर मौजूद नजर आए। कल्याण कर्नाटका उत्सव के जश्न की तैयारियों के चलते जगह जगह पर मीटिंग्स रखते हुए आला हकाम को इस तकरीब के मुनक्किद किए जाने के तहत हिदायतें दी जा रही है। जी नाजरीन, कल्याण कर्नाटका उत्सव 2024 और विश्वकर्मा जयंती के मौके पर इन तकरीबात को सादगी और बामाने तरीके से मनाने के लिए कस्बे के तहसीलदार हॉल में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों और अमले के साथ मुनक्किदा इब्तिदाई मीटिंग की सदारत करते हुए तहसीलदार संजीव कुमार दासर ने यहाँ बताया 17 सितंबर के दिन सुबह के 7:30 बजे सरकारी व नीम सरकारी अफसरान और अमला अपने दफ्तर के अहाते में परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनक्किद करे। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के मौके पर तलबा व तालिबात के जरिए से इदारों में सकाफती प्रोग्राम को मुनक्किद किया जाए।
राब्ता न्यूज के नाजरीन को बता दिया जाए कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के बनाए गए स्कीम्स जैसे कि गृह लक्ष्मी, अन्ना भाग्य, ऑटो स्कीम्स के तहत कुछ अहम जानकारियां सुनने को मिल रही है, जिसको लेकर हम आप तक कुछ जरूरी मालूमात को पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, बता दिया जाए कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत जिन जिन खवातीन के अकाउंट में कुछ महीनों से पैसे नहीं आ रहे थे, उनको बता दिया जाए कि हो सकता है कि ये अमाउंट आने में और देर लग जाए, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि लेडीज के अकाउंट्स में ये स्कीम का अमाउंट जरूर आएगा। इसी के साथ ही अन्ना भाग्य और युवा निधि के पैसों को अवाम को मिलने में और देर हो सकती है। लिहाजा इसी के साथ ही अवाम को बता दिया जाए कि अन्ना भाग्य स्कीम में काफी सारी तब्दीली आ रही है, जिसको लेकर ये बताया गया था कि आपको सिर्फ चावल ही नहीं मिलेगा, बल्कि चावल, दाल, शक्कर, तेल जैसी चीजों को मिलाकर किट तैयार करके आपको दी जाएगी। लेकिन अभी मिली हुई ताजा मालूमात के तहत पता चला है कि इसमें भी तब्दीली आ गई है। जी हाँ, अभी मिली हुई जानकारी के मुताबिक पता चला है कि राशन किट अवाम को नहीं दिया जाएगा, लेकिन माहाना 5 किलो चावल और 5 किलो चावल की रकम जो आपको पहले दी जा रही थी, वैसे ही अब से आगे भी आपको 5 किलो चावल और 5 किलो चावल के पैसे दिए जाएंगे। इसी के साथ ही कर्नाटका की बनाई हुई स्कीम्स के मुतालिक अवाम को बता दिया जाए कि महानगर पालिका की जानिब से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा अवाम को देने की बात कही गई थी, तो इसके मुतालिक बता दिया जाए कि माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास पीपल ही इससे फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास तबके में आने वाले लोगों के लिए ही ये स्कीम बनाई गई है, यानी कि ये स्कीम से सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास पीपल ही फायदा उठा सकते हैं। साथ ही कर्नाटका में लाई गई ये ऑटो स्कीम के तहत बताया गया कि इसमें माइनॉरिटीज तबका, बैकवर्ड क्लास पीपल को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा दिए जाएंगे, जिसको अप्लाई करने के लिए आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्शन आईडी की जरूरत होगी। इसी के साथ ही इनकम का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी जरूरत होगी। साथ ही बता दिया जाए कि आपको ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस भी बताना होगा और फिर 100 रुपये की कीमत का एफिडेविट नोटरी करवाते हुए बनवाना होगा। साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि इस एफिडेविट में डालने वाले मैटर को सही से डालें, यानी कि उसको अच्छे से चेक करते हुए डालें। इसी के साथ साथ आपकी फोटोज, बैंक पासबुक, ऑटो लाइसेंस के साथ साथ अपना कोटेशंस भी डाल दें और इस कोटेशन की मालूमात आपको कोई भी ई ऑटो रिक्शा शॉप से मिल जाएगी। साथ ही बता दिया जाए कि ये ऑटो स्कीम फॉर्म आपको कलबुर्गी महानगर पालिका या फिर आपके आसपास के एरिया के पालिका से मिल जाएगी। लिहाजा उस ऑटो स्कीम के फॉर्म को फिल करते हुए तमाम जरूरी दस्तावेजात के साथ अटैच करके उसे सबमिट कर दें। बता दिया जाए कि इस एप्लीकेशन की शुरुआत 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त 2024 से शुरू हो चुकी है और इसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 बताई गई है। लिहाजा जल्दी करें और इस जानकारी को सभी तक पहुंचाएं। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।